Sawu i'tadilu, sawab rapat lurus. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan, a'udzubika. Salli fardal maghrib salat rakaat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إلهنا أنت ربنا سبحان الله. سبحان الله 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 سبحان الله
صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله. سبحان الله العظيم وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا بزيارة الحرمين مكة المكرمة، مدينة المنورة، الكعبة المشرفة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده إلى يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين.
Segala puji bagi Allah, Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan kita seluruh sekalian alam. Baru saja kita menyelesaikan suatu kewajiban sebagai hamba Allah yang beriman, yakni salat fardu maghrib, dapat kita kerjakan secara berjamaah, tepatnya di tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan berkat banyak kita mengucapkan selawat kepada beliau, insyaallah kita yang berhadir, segenap kaum muslimin akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, tuan-tuan, ibu-ibu sidang majelis rahimakumullah. Kajian kita pada kali ini adalah beberapa kesalahan yang kita perbuat ketika membaca surah Al-Fatihah yang mengakibatkan sholat kita itu batal. Karena rukun sholat itu kan ada 13. Kalau dalam kitab Sah Bilal bukan 13, dibuatnya 14 Pak. Apa tambahnya satu? Toma'ninah. Toma'ninah tuh berhenti sejenak tuh, itu ditambahinya menjadi rukun, jadi 14. Jadi rukun sholat yang 13 ataupun 14 itu tadi, dia terbagi kepada 3. Ada namanya rukun qauli. Rukun qauli ini rukun yang bangsa diucapkan. Apa dia? Ucapan takbiratul ihram, Allahu Akbar, wajib. Apalagi membaca surah Al-Fatihah wajib. Apalagi membaca tasyahud akhir wajib. Apalagi membaca selawat wajib. Dan yang terakhir mengucapkan salam pada kali yang pertama. Itu merupakan namanya rukun qauli. Rukun qauli ini rukun yang bangsa diucapkan. Ya, ada rukun fi'li yang bangsa kita perbuat, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, itu namanya fi'li. Ada lagi namanya rukun qalbi. Qalbi ini apa? Niat hati, Allahu Akbar. Di situ ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Itu namanya qalbi. Jadi yang kita bahas ini dalam rukun qauli, rukun yang dibaca. Apa dia? Al-Fatihah. Dalam fikih sholat berjamaah saya baca, bapak dan ibu, ada 4 macam yang apabila kita perbuat ketika kita membaca surah Al-Fatihah berakibatkan kepada batal Fatihah, otomatis batallah sholat. Nah, apa yang 4 macam tuh? 1. Isqatul harfi minal harfil Fatihah. Ya, isqatul harfi minal harfil Fatihah. Gugur 1 huruf di dalam Al-Fatihah. Gugur, arti gugur nih Pak, lepas 1 huruf, yang huruf itu ada dalam bacaan Fatihah tapi tidak kita baca, batal Fatihah, otomatis batallah sholat. Itu yang dimaksud dengan gugur 1 huruf aja, usah 2 huruf. Misalnya ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah bacaan Fatihah kan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Nah, coba Bapak simak bahasa saya kan. Bacaan yang pertama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu yang baca. Yang kedua, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Apa huruf apa yang hilang? Waw. Wawnya itu harful ataf. Harful ataf ini huruf sambung. Nah, kalau kita terjemahkan, tuan-tuan sekalian, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iya, dan wa yang tadi wan, dan iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta tolong. Dia baca iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Aud Fatihah, audlah salat kita. Itu satu huruf Pak, satu huruf yang gugur, yang hilang dibuatnya. Nah, hilang dibuatnya. Makanya Bapak sekalian, kalaulah ada orang ngantuk kali, ngantuk berat betul lah dia. Zuhur, Allahu Akbar, ngantuk betul dia. Sholat dulu dia apa tidur dia dulu? Makruh dia sholat Pak, kalau dia dalam keadaan mengantuk. Tidurlah dia dulu. Tapi jangan pula tidur kebablasan pula dia tidur sampai jam 4 baru dia bangkit. Apanya? Asarnya. Untuk hilang kelat mata pun jadilah dulu. Kenapa? Karena kalau seandainya dalam keadaan kantuk yang berat, inilah bisa berakibat Pak, ya, hilang salah satu huruf di dalam Al-Fatihah buatnya. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, hilang hurufnya, gugur, isqatul harfi, gugur hurufnya. Atau Bapak Ibu kiaskan aja lah kepada yang lain, ya kan? Nah, digugur hurufnya itu membatalkan Al-Fatihah. Itu satu Pak. Yang kedua, yang membatalkan Al-Fatihah, tahqiqul musaddadah, diringankannya tasdidnya, Pak. Tasdid itu sebenarnya Pak, tulisannya dua hurufnya tuh, cuman orang Arab payah menulis dua tulisannya hurufnya tuh, dibuatnya tasdid macam angka 3 terbalik. Nah, makanya kalau kita ngaji dulu kan, kalau kali pindah ke bab yang lain kan ada bacaan wassalamunya tuh Pak kan. Kalau kita ngaji wausin sabdu dati wasin dati sa lam dati lamim dopanmu wassalamu. Nah, ada kata-kata sabdunya tuh. Seharusnya huruf sin tuh Bapak dan Ibu 2 biji ditulis, beriah wak 2 biji. Nah, 1 aja ditulis, tapi buat tanda tasdid. Nah, jadi double lah hurufnya. Nah, ketika dia membaca surah Al-Fatihah, tasdid itu tidak terdengar. Ar-Rahmanir Rahim, kan ada tasdidnya, dilempang aja. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, berarti dia tidak bertasdid. Ini bukan masalah tentang imam aja nih Pak ya, kita sebagai makmum. Nah, Maliki yaumiddin, middin. Nah, dia baca Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan ada
iyyaka na'budu. Dia baca bu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan apabila dia baca macam begitu, kafir hukumnya. Kafir. Apa gitu kali? Kalau pakai tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Apabila tidak ditasdidkannya huruf iya-nya itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu matahari tempat kami menyembah, hanya kepadamu matahari tempat kami minta tolong. Jadi bukan Allah, matahari. Jadi agama Shinto gitu, agama Shinto gitu, agama Jepang. Kafir. Apatah lagi kalau dia jadi imam satu masjid syahadah nih, out, musnah semua pak, habis. Kenapa? Supirnya mabuk, ikut awak jadi mabuk juga. Jadi mabuk semuanya kita, nyungsep masuk dalam jurang. Yang model macam gitu, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Awak musafir, awak tak tahu siapa imam, awak tak tahu bagaimana tipe masjid tu. Tiba sholat Jumat, singgah awak ke masjid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata, gimana kita pak, bukan ibu-ibu, kita pak, habis salam nanti assalamualaikum kanan kiri, sholat Jumat tuh ambil posisi tempat lain, ambil posisi tempat lain. Ngapain? Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin, kerjakan sholat zuhur. Karena Jumat tadi tidak memadai, tak lepas. Tidak lepas bapak dan ibu. Tidak semua khatib bisa lepas jadi imam, ya. Tidak semua khatib bisa berlepas dia jadi imam. Dia ahli bicara, makro dia apa dia tak tahu, akro dia tak paham. Yang lebih parah pula, hilang vitamin R-nya. Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pribadi bisa, akan tetapi bagaimana kami Ustaz? Laki kami gitulah modelnya, tak bisa menyebut huruf roh. Dia jadi imam, dimaafkan kalau ibu dengan dia, ibu dengan dia, suami jadi imam di rumah sholat berjamaah, tapi tak pandai dia buat huruf R Ustaz. Kata, tak pandai deh. Boleh aku jadi imam Ustaz? Tak boleh bu, jangan ibu nanti abang-abang belakang aku imam. Kenapa? Kurang vitamin abang R abang tuh. Tak bisa. Boleh dia jadi imam, tapi untuk apa ya, kalangan sendiri lah kita katakan ya. Tak boleh jadi imam untuk kalangan banyak, kalangan umum. Kalau untuk ibu boleh, untuk laki awak lah gitu. Jadi apa tadi namanya, tahqiqul musaddadah, ringan tasdidnya, ringan kali tasdidnya. Kalau seandainya dia baca sani yang macam begitu, tidak sampai membatalkan sholat. Saninya, surahnya dia baca, tidak macam kita bilang tadilah kan, tasdidnya tidak dibacanya kali, tak ditekannya kali, tidak sampai membatalkan sholat. Yang kita kaji ini Fatihahnya. Tuh dua. Yang ketiga, ibdalul harfi. Ibdalul harfi, merubah huruf. Merubah huruf. Huruf H jadinya kan ya kha.
Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kok awal sembahyang dah. Huruf ain Alhamdulillahi Rabbil Alamin, digantinya huruf hamzah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalau Jumat macam gitu Pak, minggir kita zuhur Pak, Jumatnya selesaikan aja, Jumatnya selesaikan. Siap Assalamualaikum ke kanan, pinggir Pak, selesaikan zuhur. Karena begitu modelnya, itu namanya ibdalul huruf, merubah huruf. Banyak tuh Pak, banyak kali Pak. Ya, yang lebih sedihnya kita Bapak dan Ibu, tren sekarang nih sembahyang berjamaah nih pakai mic atas, pakai toa di atas, sementara mic di bawah ada. Dengar melanglang buana tak sampai mana. Barulah dibaca Siratal ladzina an'amta alaihim. Dia baca bukan siratal ladzi, siratal ladzina an'amta alaihim. Sod itu digantinya huruf sin. To siratal ladzi digantinya huruf ta. Siratal ladzina an, macam kalah Haji Fadlan Bante. Ahli apa pula deh? Ahli qiraat. Inilah yang ditunjuk jadi imam di sebuah masjid. Dia imam sholat Jumat Pak. A'udzubillahi min dzalik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan dot, dal, waladdall. Out semua tuh Bapak dan Ibu, out. Habis satu masjid tuh out semua tuh. Itulah dia. Makanya kita hati-hati lah ya. Betul-betul hati-hati lah kita Bapak dan Ibu. Elok-elok lah, betul-betul cari macam ini. Jadi siapa yang berusaha ini Ustaz? Kan itu jangan kan, siapa berusaha kami, manalah kami tahu. Ini tadilah makanya dalam sebuah BKM itu ada seksi ibadah. Seksi ibadah inilah yang menetralisirnya. Betul-betul jaga ya, cari orang yang elok-elok, bagus-bagus ya, bagus-bagus macam gitu ya. Dirubahnya hurufnya, huruf H digantinya H kecil. Ihdinas siratal mustaqim, dia baca ihdinas, jadi huruf H kecil ya Pak. Ibdalul huruf digantinya hurufnya 3. Yang keempat lahnul fil i'rab al mughayyir, berubah ya, berubah i'rabnya, maka berubah makna. Contoh siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia baca Siratal ladzina an'amtu 'alaihim, bukan an'amta, tapi dia baca Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Berubah makna Pak. Kalau an'amta, nikmat yang diberikan kepada engkau. An'amtu, nikmat yang diberikan kepadaku. An'amta, fa'alta. An'amtu, fa'altu. Kalau dalam sorabnya lah Pak ya kan. Kesalahan nih Pak, kesalahan Pak. Jadi ini jangan dianggap enteng, jangan dianggap enteng. Betul-betul belajar lah, ngaji lah, ngaji betul-betul. Belum lagi nanti cerita doa nih Pak. Kita banyak kali berdoa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Banyak kali imam baca gitu Pak. Wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Yang satu lagi, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna
Atuk-atuk gitu boleh daina. Kan dulu ada atuk-atuk gitu loh. Sekarang tidak. Wali walidina. Apa bedanya? Kalau wali walidaina, kedua orang tua kami, mak ayah kita, mak yang melahirkan awak, ayah yang mengasuh, ayah yang mendidik dapat. Tapi kalau dia baca Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina, artinya apa? Ampunkan dosa kami dan ayah-ayah kami. Ibu tidak dapat, emak tak dapat. Itulah kalau dibuatnya wali walidina, ayah-ayah, kemudian di atas ayah apa? Atuk, atas satu apa? Onyang, atas onyang apa yang lagi? Hantu onyang tak apalah, sampai kepada Nabi Adam. Itu wali walidina. Mengapa gemar kali baca wali walidina? Wali walidaina. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Nangis mak kita dalam kubur tubuh, nangis lah nak. Nyawa tantangan mak melahirkan kau dulu 2 tahun, kau hisap air susu mak, ngeletar mak bagi kau makan ikan yang separuh untuk kau semua. Tapi hari ini mak dalam kubur tidak ingat kau doakan aku, karena dia doa wali walidina. Pikirnya hebat betul, rupanya nyungsep. Maya sebab tidak belajar, tak pernah ngaji. Jadi duduk di sini langsung. Tah bila dia ngaji, Pak? Udah duduk. Gimana macam gitu model? Makanya Bapak dan Ibu hati-hati lah kita nih, hati-hati betul kita. Ya. Banyak Bapak dan Ibu yang harus kita apa namanya? Pelajarilah betul-betul ya. Elok-elok mempelajarinya. Nah, jadi ada 4 kesalahan. Saya ulangi, 4 kesalahan ketika membaca Al-Fatihah yang berakibat Fatihah kita batal, maka batallah solat kita. Apakah kita sebagai makmum atau sebagai imam? Apa yang pertama? Yang pertama adalah isqatul hurfi minal harfil Fatihah. Hilang, gugur salah satu huruf di dalam surah Al-Fatihah itu. Macam saya contohkan tadi, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Hilang huruf wawunya. Nah, banyak lagi contoh-contoh yang lain, ya kan? Nah, hilang. Yang kedua, tahqiqul musaddadah, ringannya tasdid. Nah, tidaklah berganda, tidak, sebutnya maliki yaumiddin, dibaca maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hilang aut Fatihah kita semua, hilang Fatihah kita. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau seandainya kita sholat yang 5 waktu, jumpalah imam yang macam begitu, Bapak, mana kalau pasang niat mufarakah, pasang niat dalam hati kita pisah dari imam, buat halawa jadinya. Makanya Bapak dan Ibu, ada nanti orang sembahyang ya, ini saya berjamaah, dia tidak ikut berjamaah tuh Pak, diam di luar, kecuali zuhur dan asar kan tak dengar suaranya kan, ini maghrib isya diam di luar. Sudah nanti salam dilihatnya di antara orang tuh Pak, ada yang masbuk, paham Bapak? Ada yang masbuk, itulah diikutnya jadi apa, dari belakang. Kenapa? Karena aku tak cocok apanya tuh makhraj huruf di imam tuh katanya. Duduk dia di situ dia tidak gabung dengan kita. Ada orang apa nih katanya, apa namanya, masbuk,
Begitu assalamualaikum kiri kanan, naik orang baru ikutin dari belakang. Yang macam gitulah Pak dan Ibu, menyelamatkan diri kita. Itulah dia. Karena kalau kita ikut, supirnya mabuk, habislah mabuk awak semua. Habis malah kita mabuk semua. Nih ya. Nah, ini masalah tentang dalam kitab fikih sholat berjamaah saya baca. Inilah dia permasalahannya. Maka tolong-tolong bagus-bagus kita pelajari ya. Kita pelajari. Tak salah ya, panggil guru yang berganti-gantian kita baca. Ustadz, udah beginilah mulut. Kalau sudah begitu lahzah kita, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Dibais pun mulut nih Bapak dan Ibu, tak bisa juga. Udahlah, la yukallifullahu nafsan la wus'aha. Allah tidak beratkan sedaya mampu. Makanya orang yang ahli-ahli membaca itu ketika dia membaca mulutnya mencot-mencot Pak, mencot-mencot. Kalau Bapak tahu apa Haji Yasin, Haji Kampung Besar tuh, suruhlah dia jadi imam deh. Kok tidak mencot-mencot mulutnya Pak, nyocokkan makhrajnya tuh, itulah dia ya. Nyocok-nyocokkan makhrajnya tuh. Begitulah memang. Jadi kita ini dah tua-tua, wajib menuntut, harus mendapat. Belajar itu wajib. Masalah dapat tak dapat bukan urusan awak. Bukan urusan awak. Udah cuman lah hilang gigi semua, dol, tak ada yang lagi nyangkut, lepas semuanya. Udahlah, cuman lagi. Udah tak bisa kita buat macam gitu. Jadi boleh rupanya kita beli gigi palsu, tak salah. Tak salah. Ya, itu kan merubah perbuatan Allah. Gunanya untuk apa? Untuk makhraj huruf. Makanya dalam kitab Haram Halal wal Haram fil Islam Yusuf Qardawi, kita ni boleh operasi bibir sumbing. Bibir sumbing diizinkan ya, merubah perbuatan Allah Ta'ala lah, karena ada hubungannya dengan membaca. Karena orang sumbing, maaf ya, huruf ba sama dia tak bisa, karena huruf ba itu letaknya di bibir. Makanya orang sumbing bismillah, bilangkan bismillah, bismillah, lepas semuanya. Makanya boleh operasi dia. Kenapa? Karena ada hukumnya dalam membaca. Inilah Bapak dan Ibu ya, perbaiki apa kita ya, belajarlah. Wajib menuntut, harus mendapat. Masalah dapat tak dapat alhamdulillah, tak dapat udah. Apalagi Bapak dan Ibu ya kan, lain suku, lain model. Orang kita Jawa lah Pak, dia menyebut huruf jim tuh tekankannya kali tuh. Di mana tinggal Pak? Di Jogja katanya. Wah, Jogja nyawa kan dia, Jogja. Memang begitu, orang tuh dialek orang tuh begitu ya kan. Di Jogja ijaja anasrullahi wal fat, ya bolos lah ijaja ropopo katanya. Memang begitu orang tuh, tak bisa menyebutkan idza jaa nasrullahi wal fat, ijaja nasrullahi wal fat kan. Lantaknya sih ya, begitu bisa dia. Namun wajib belajar. Sama macam saya bilang tuh, orang gunung tua tuh tak bisa menyebut Allah. Allahu akbar, bilangkan Allahu akbar tuh. Begitulah, memang begitulah. Capek awak sampai bungkuk ngajar ya Allahu akbar, esok bagi hulluh juga lah deh. Ngajar marhaban awak sallallahu. Saya 2 bulan Bu di Gunung Tua Pak, lewat lagi Taksel sana nun PKKKN. Apa kata kawan saya orang Asahan, mati kau ngajar sululuh juga lah katanya kan.
Tetap ya. Sululuh. Bukan sululuh, Bu. Sallallahu sululuh ya. Ya lah. Ya memang begitu, apa dia? Dialek dia begitu. Ya udahlah, lantang lah situ. Allah tak tidur, Allah tak mengantuk. Wah, kita ini. Inilah Bapak dan Ibu masalah tentang huruf Al-Fatihah. Kemudian sepindah saya kepada kitab klasik ya, orang tua kita dulu, masalah tentang hari. Nah, inilah dia penting juga saya pikir kita buka-buka batang terendam nih kan. Masalah hari-hari ini Bapak dan Ibu, orang tua bilang dulu langkah rezeki, pertemuan maut, Allah yang punya atur. Nah, jadi kalau kita ndak bertanam, ini keluar kaji Fatihah nih Bu ya Pak. Kalau kita ndak bertanam, tanam apa ya? Pucuk ubi tahap nak tanam. Hari apa cocoknya kita bertanaman? Nah, hari apa kita cocoknya bertanam? Allah menciptakan pohon-pohonan pada hari Kamis. Nah, jadi kalau kita ndak, itulah orang tua dulu ndak nanam padi, dia ambilkannya tujuh apa kan, tanamkannya 7 apa dah, mengambil berkahnya hari Kamis tuh. Esok pagi teruslah berkelanjutan lah mengambil harinya katanya. Nah itu deh hari Kamis. Nah dah, kalau kita ndak berubat ya kan, hari apa? Hari Rabu. Ndak berubat kita hari, ndak kemana kone, ndak ke Selotong, berubat ke Selotong sana misalnya hari Rabu. Nah, cuman kalau hari Rabu semua habis lah Ustaz, habis semua ramai kali lah. Cuman awak yang mengaji nih, saya maksud gitu, paham maksud Bapak dan Ibu kan? Tapi jangan udah salah paham nih kan, sakit gigi dia ngayun gini dia, udah makan lah, berobat lah, nunggu Rabu ya ada muarwah, udah kesakitan mana lah, mendengar ayam kokok aja pun dia nendang dia kan. Ini bukan, kalau bisa diapa-apakan Rabu. Nah, sama juga Bu, orang tak melahirkan udah terujung kali, udah tunggu Rabu mati. Ini bagus cara memahami kaji ini ya. Nah, kalau ndak apa-apanya, ndak bepergian ya, ndak bepergian, hari mana Ustaz? Hari Senin ya. Kalau kita ndak bepergian, jadi kita pergi mana? Ke Siantar, nyocok ke muka, ke bukit apa sana, taman binatang sana, kebun binatang Rahmat sana, hari Senin. Nah, kalau kita ndak melamar, kalau kita ndak meminang, hari apa? Dalam kitab ini katanya hari Jumat. Hari Jumat. Apa gitu Ustaz? Nah, kalau ditanya lah kan, Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Ini maaf sama bapak-bapak ini, tapi ini kan kaji diri kita ini Pak kan. Sebenarnya kita berhubungan suami istri yang sunatnya itu bukan malam Jumat, hari Jumat. Nah itulah dia. Jadi yang paham yang macam gini lah yang kita lempang-lempangkan nih Pak. Ini maaf saya Pak kan. Ini penting, asal wirid Yasin cepat pulang malam Jumat. Siapa nyuruh malam Jumat? Itu kajinya hari Jumat, bukan. Cuman awak kerja ya selesai juga mana bisa. Apalagi ketika kalau kita hendak membangun rumah, bangun rumah, macak rumah, atau penyari apa? Hari Selasa. Nah, inilah Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya itu jangan dikatakan buruk hari itu, tidak. Cuman ada langkah-langkahnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bagi diri kalian, mengapa kalian tak perhatikan, kata Allah. Nah, jadi hal yang macam begitu semuanya ada ya.
Kalau hari Minggu, hari membangun rumah tadilah, membangun rumah ya, dah buat pada hari Minggu. Inilah Bapak dan Ibu ya, masalah tentang kalau kaji apa ya, kitab-kitab mujarabat zaman dulu itu semuanya ada semuanya apanya, ada langkahnya Bapak dan Ibu. Makanya mengapa orang-orang Melayu kalau nikahkan anak matahari itu naik, itu doa bil isyarat, naik matahari itu naik rezeki dia. Nah, makanya dalam kitab apa, kitabun nikah oleh Arsad Imam Talib Lubis Pak, ada kitabun nikahnya, makruh menikahkan anak malam. Makruh menikahkan anak malam. Kenapa? Karena malam tak ada matahari. Paham Bapak dan Ibu? Nah, itulah deh. Awak gemar kali malam. Rupanya makruh nikah dengan anak malam. Siang. Supaya maya naik matahari. Naik. Jangan katakan tahyul. Karena kita tak ngaji tahyul. Semuanya itu ada hikmah sama Bapak dan Ibu. Semuanya ada hikmah. Ini kenapa saya buka? Karena orang-orang tua kita Pak sudah banyak lenyap. Ya kan? Kita bertanya sama siapa tempat kita bertanya. Saya buka kitab. Oh, ini rupanya orang tua dulu sekalian. Ada semua sebabnya. Inilah Bapak dan Ibu hadirin sekalian ya. Jadi saya ulang, kalau kita tidak bertanam tanaman tadi hari apa Bu? Hari Kamis. Ingatlah Bu, Kamis. Jadi ngaji kita ini ada Pak ulang. Ingat, engkau ingat hari Kamis ya, Kamis. Yang satu hari Minggu. Engkau hari Minggu untuk maya, untuk membuat rumah, bangun rumah hari Minggu. Kalau kita hendak bepergian hari jadi anda pergi soal Senin semuanya. Itulah dia, semuanya ada apa. Kalau anda berubat hari apa tadi? Pintar Rabu. Jadi ngaji kita nih Bapak dan Ibu berhasil guna, berdaya guna. Ngaji kalian malam kami sama-sama ngaji. Maya dikajinya, aneh dikajinya. Jadi ada di bak pulang Bapak dan Ibu. Hasil ngaji kita tuh ada. Mau Ibu? Berdagang. Berdagang pada hari Sabtu. Bukanya itu Bu, hari Sabtu. Mari dibaca. Panjang cerita gaji kita nih. Baca sebelum buka kedai itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat afwaja, berduyun-duyun orang datang. Lalu saya sekolah saya tak ada sampai spanduk. Pagi habis subuh, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pasang makrifat awak, berduyun-duyun orang datang. Minta sama Allah, tapi jangan sombong. Afwaja. Banyaklah cabai Ibu banyak laris, bawang habis. Tapi cabai bagus lah dibeli, jangan cabai busuk. Beli mana laku? Ya, insyaallah, itu sekalian. Semua ada. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi wa
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sawa'tadilu sab rapat lurus. Ilahi anta maqsudana wa radaka matlubana. Nawaitu salli faradal asya rakaat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك السلام أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله الرحمن إياك صراط خير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن صراط الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام عليك السلام علينا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا هو الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي
القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنزل الرحمة والهداية والمغفرة والصحة والعافية والسلام علينا يا الله وأهلنا يا رحمن، ولوالدينا وحاجاتنا وأموالنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد